is distributed. I mean, that's why the name of the chapter is piecemeal. Okay, આ શબ્દ જે છે piecemeal distribution આના બે અર્થ થાય છે. You know that peace નું મતલબ એક રીતે શાંતિ પણ થાય. ઓકે, અને એક મતલબ peace નું ટુકડો પણ થાય. Okay, that peace means a small part or peace means shanti. Okay, and meal means that is called bhojan. Okay, so ટુકડે ટુકડે જમવાનું, in short ટુકડે ટુકડે લેવાનું, right? And piece meal, the word is prepared, that means gradually realization as well as gradually payment. Gradually मतलब ટુકડે ટુકડે, હપ્તા હપ્તામાં. Okay, તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં અમાઉન્ટ મળે ને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેમેન્ટ થાય, that is called piecemeal distribution of cash, and it's a part of dissolution of partnership firm. A dissolution of partnership firm no question છે. Okay, so here piecemeal distribution of cash is a part of dissolution of partnership firm. In dissolution of partnership firm, cash received from the sale of assets will distributed among the partners. But while calculating such example, it is assumed that all assets are sold off at the same time, and from the sale of proceed all the liabilities are paid and the balance is paid to the partners. But in practice such things does not possible, does not happen. Assets are sold gradually and cash is not realized in lump sum. So the dissolution of the firm, cash is to be distributed piecemeal, that means in installment depending on the cash received. That is piecemeal distribution of cash. Piecemeal distribution of cash, in short, in Gujarati it is known as રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી. Okay, ટુકડામાં distribution કરવું, that is. Okay, કઈ રીતે distribution કરવાનું, priority શું હશે? So priority, first the amount is paid to the realization expenses. Second, paid to the preferential creditors like government and taxes, and secured creditors, those who have taken our asset as a security. Then after, payment to the unsecured creditors called outsiders, third party, then partners loan, and then partners capital. So આ રીતે રકમો પેમેન્ટ થતી હોય છે. This is priority. Okay, and sequence for the payment ને sequence કરવા માટે બે મેથડ આપણે શીખવાની છે, capital surplus method and maximum loss method. Mind well, any example can be calculate any method. કોઈ પણ example કોઈ પણ method થી ગણી શકાય છે. Okay, and both the methods given final answer same. બંને method final answer same આપે છે. Clear? Piecemeal distribution of cash. હવે capital surplus method, statement showing capital surplus. Capital surplus means what? Capital surplus means determination of the additional capital of the partners in reference to the profit sharing ratio. Capital should be in profit sharing ratio, but if it is not in profit sharing ratio, that we need to find out that whose capital is more in compared to profit sharing ratio. Okay, profit sharing ratio na comparison માં કોની capital સૌથી વધારે છે એ તમારે calculate કરવી પડે. And for that we are required to prepare statement showing capital surplus first. How you prepare it? Very easy. 9 steps are there. So first of all, you need to write down the opening balance. Okay, so capital as given in the balance sheet. તમારા balance sheet માં જે capital આપેલી છે ને લખવી પડે. તો તમારા balance sheet માં જો આ capital છે 10,000, 10,000, 6,000. So 10,000, 10,000, 6,000 is there. Okay, then after the second step is profit sharing ratio. બીજા નંબરે લખવું પડે profit sharing ratio. Okay, profit sharing ratio લખ્યા પછી ત્રીજો step છે number 3. Third step is capital surplus, capital divide by profit sharing ratio. Capital ને profit sharing ratio થી divide કરીએ. તો 10,000 ને 2 થી divide કરો તો કેટલા આવે? 5,000 આવે. 10,000 ને 1 થી divide કરો તો 10,000 આવે. 6,000 ને 1 થી divide કરીએ તો 6,000. Okay, પહેલો બીજો ત્રીજો 3 સ્ટેપ સમજાઈ ગયા દરેકના માઇન્ડમાં ફિટ? Everybody got it? What are the first 3 steps? Write down the capital, write the profit sharing ratio. Capital divide by profit sharing ratio. Okay, 3 step is okay. Okay,
Now tell me Yes, sir. whose amount is minimum in this three. આ ત્રણમાં સૌથી ઓછામાં ઓછું કયું છે? 5,000. 5,000. So this amount is to be taken as base. આને આપણે બેઝ તરીકે લઈશું. ઓકે, અને અહીંયા નીચે લખીશું point number 4, right? That is A's capital is taken as base. A's capital is taken as base. A ની capital ને base તરીકે લઈએ. Base તરીકે લઈએ, that means this 5,000 is multiplied by all the profit sharing ratio. So in the first A, 5,000 into 2. 5,000 into 2 means 10,000. Okay. Then after 5,000 into 1, that means 5,000. Then after 5,000 into 1, that means 5,000. Got it? Okay. 5,000 ने base લીધા એટલે 5,000 into 5,000 into 1, 5,000 into 1, that means 10,000, 5,000, 5,000. Got it, everybody? Is there any confusion now? No. સર ફરીથી સમજાવો ને. ફરીથી સમજીએ. પહેલા આપણે કેપિટલ જો ફરીથી. ઓકે, ચલો ફરીથી સમજીએ. સૌથી પહેલા લખવાનું કેપિટલ. ઓકે, કેપિટલ લખ્યા પછી સૌથી પહેલું કેપિટલ લખવાનું. કેપિટલ લખ્યા પછી પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો લખવાનું. પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો લખ્યા પછી કેપિટલ ને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો થી ડિવાઈડ કરી દેવાનું. કેપિટલ ડિવાઈડ બાય પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. એનો જે આન્સર આવે તમે લખ્યો, એમાંથી સૌથી ઓછામાં ઓછી જે અમાઉન્ટ આવે તો એની આવે છે, એટલે એને તમારે લેવાનું બેઝ. એટલે નીચે પછી ટાઇટલ આપવાનું કે એઝ કેપિટલ ટેકન એઝ બેઝ. when you taken as a base, okay, that means that 5,000 જેની પણ રકમને બેઝ લઈએ, that will multiply with the profit sharing ratio. તો એ ની જે 5,000 છે એ 5,000 ને આપણે એ ના રેશિયો સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ. So that is 10,000, 5,000 into 2, then 5,000 into 1, then 5,000 into 1. Is it okay now? Got it? Okay. Now the next step is પાંચમો step આવશે capital surplus. પાંચમો step છે તમારો capital surplus. Okay. And capital surplus means your original capital minus this capital according to the base. Right? So 10,000 minus 10,000. What is the answer? 10 માંથી 10 જાય તો 0. 0. Okay. 10 માંથી 5 જાય તો 5,000. 5,000. And 6,000 minus 5,000? 1,000. This is your capital surplus. આ તમારી capital surplus આવી ગઈ. મતલબ કે profit sharing ratio ની comparison માં B ની capital 5,000 વધારે છે અને C ની capital જે છે એ 1,000 વધારે છે. આમ તો 10,000, 5,000, 5,000 capital હોવી જોઈએ. એની જગ્યાએ 10, 10, 6 છે. મતલબ કે B ને 5,000 વધારે છે અને C ને 1,000 વધારે છે. ક્લિયર? એટલે જ્યારે બી પાર્ટનર્સ ને પેમેન્ટ કરવાનું શરૂ થાય, when we decided or when we start payment to the partners, then first of all we paid 5,000 to C and B and 1,000 to C. પહેલા 6,000 પેમેન્ટ કરવાનું, પછી જ આગળ બધા પાર્ટનર ને પેમેન્ટ થાય પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ કેપિટલ સરપ્લસ. બટ જો 6,000 ની રકમ પડી હોય તો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. બટ ઇફ યુ ડુ નોટ હેવ ધી 6,000 or enough amount of to pay the capital surplus, then we need to decide કે out of this two who will pay it first. આ બે માંથી પણ પહેલા કોને ચૂકવાય, B ને કે C ને? બરાબર? So that will also decided by the same manner. એને બી એ રીતે જ ડિસાઇડ કરવું પડે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોના પ્રમાણે જ. ઓકે, તો ફરીથી એક સ્ટેપ આવશે અહીંયા, that is called પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. તો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ફરીથી લખવાનું થાય. અને પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો જો આપણે ફરીથી લખીએ તો હવે now A is out of game. એ નીકળી જશે, એને હવે ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું. એને 0 થઈ ગયું છે, કોઈ કેપિટલ સરપ્લસ એનું છે નહીં. B અને C નું છે, પણ B અને C માંથી કોનું વધારે છે? ક્લિયર? તો એનું પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો લખીએ. પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ને ફરી પાછું આપણે જે સરપ્લસ આવ્યું સરપ્લસ થી ડિવાઈડ કરીશું આપણે. ક્લિયર? ડિવાઈડ કરીએ તો 5,000 divided by 1 and 1,000 divided by 1, right? So who is least? આમાંથી ઓછામાં ઓછી રકમ કઈ છે?
Which one is Sir, least? profit sharing ratio, sir. Hmm? Profit sharing ratio 5:1 ના આવે? 5:1. જો બકા પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો છે ને તમારો આ છે 2:1:1. ઓરિજિનલી જે છે ને એ લેવાનું છે. તમારી વધેલી કેપિટલનો રેશિયો નથી લેવાનો. તમે શું કરો છો 5:1 એ 5,000 ને 1,000 કેપિટલ સરપ્લસ નો રેશિયો બોલો છો. I am not talking about capital surplus ratio. I am talking about the original profit sharing ratio. Profit sharing ratio શું છે 2:1:1 છે કે નહીં? Yes, sir. હા એરિયો લેવાનો છે. આ જે 5:1 અહીંયા જે 5,000 ને 1,000 વધ્યા એ રેશિયો ની વાત નથી કરતો. સમજાયું? Yes, sir. હા તો હવે આ એક લીધું. હવે આમાં સૌથી ઓછી રકમ કઈ તમારી? તો 1,000. તો 1,000 ને ફરી પાછું બેઝ તરીકે લઈશું. ઓકે નાઉ વી વિલ ટેકન C's capital taken as base. C ના કેપિટલ સરપ્લસ ને આપણે બેઝ તરીકે લઈએ. તો C ના કેપિટલ સરપ્લસ ને બેઝ તરીકે લઈએ, રાઈટ? તો શું થાય 1,000 into 1. ફરીથી એની જ પ્રક્રિયા, એની જ પ્રોસેસ. 1,000 into 1 મતલબ કેટલા થાય 1,000 and 1,000 into 1 એને 1,000. તો બંનેને 1,000 આવે કે ના આવે? પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો પ્રમાણે બંનેને 1,000 જ હોવા જોઈએ, પણ 1,000 હોવાની જગ્યાએ 5,000 ને 1,000 છે. તો મતલબ આ સહી છે 0, રાઈટ? C is become 0. ઓકે અને B માં 5,000 minus 1,000 that means બોલો 5,000 minus 1,000 means 4,000. 4,000. So this 4,000 is your absolute capital surplus. સૌથી વધારે કેપિટલ B ની છે એટલે B ને પહેલા 4,000 ચૂકવાય, પછી A અને B અને C ને 1,000 ચૂકવાય. એટલે આજે પહેલું કેપિટલ સરપ્લસ તમારું 6,000 આવ્યું ને 5,000 and 1,000 6,000 is the capital surplus. પણ એ 6,000 માં બી પહેલા B ને 4,000 આવે, પછી બંનેને B અને C ને 1,000 આવે એટલે 6,000 નું પેમેન્ટ થઈ જાય. and then after the amount will paid in profit sharing ratio. અને પછી બધું જ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ની અંદર જશે. એટલે આ જે લાસ્ટ આન્સર છે that is important for you. આ છેલ્લો આન્સર તમારા માટે મહત્વનો. સૌથી પહેલા 4,000 આને, પછી 1,000 આને અને પછી પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં જશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ સરપ્લસ ટેબલ. ઓકે હવે આ ટેબલમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો, ના હોય તો આપણે એના આગળનું સ્ટેપ શીખીએ છીએ. Okay, do you have any confusion in the first table? Hope so. No. Clear? ચલો હવે બીજું ટેબલ બનાવવાનું છે સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પીસમિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. આમાં શું કરવાનું? ઓકે હવે રોકડની વેચણી ખરેખર કરીએ છીએ. પહેલું વેચણી નથી, ખાલી વર્કિંગ નોટ હતી, રાઈટ? હવે જો સૌથી પહેલું આપણે લખીશું બેલેન્સીસ એઝ અપિયર્ડ ઇન યોર બેલેન્સ શીટ. તો તમારા બેલેન્સ શીટ ની અંદર જુઓ કેટલી કેટલી રકમો છે ને? ક્રેડિટરના 14,000, A ના 10,000, B ના 10,000 ને C ના 6,000. આ બધા લોકો પૈસા લેવા ઉભા રહ્યા છે. આ બધા લોકો પૈસા લેવા ઉભા રહ્યા છે અને સામે આટલી મિલકતો તમારી પાસે. આ વેચવાનું છે અને આને પેમેન્ટ કરવાનું છે, આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આજે લેવા ઉભા રહ્યા છે એ બધાને લાઈનમાં ઉભા રાખીશું. ક્લિયર? ક્રેડિટર સૌથી પહેલા, પછી પાર્ટનર, બહારના પહેલા, ઘરવાળા પછી. સમજાય છે? મગજમાં ઉતરે છે બરાબર? પાર્ટનર ઘર ના કહેવાય એટલે ABC ને પહેલા મૂકીએ, છેલ્લે મૂકીએ. બહારવાળાને પહેલા મૂક્યા છે 14,000 વાળા. ક્લિયર? હવે તમારી પાસે કોઈ કેશ પડેલી છે નહીં એટલે સીધું શરૂઆત થાય પહેલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી. પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમારો કેટલા રૂપિયાનો આવ્યો છે? કહો મને. કેટલા રૂપિયા મળ્યા પહેલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં? 14,000 મળે છે. 14,000 નો પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. Getting? So this 14,000 is paid first. To whom it is paid? કોને ચૂકવાય? તો સૌથી પહેલો ક્રેડિટર. એટલે સૌથી પહેલા ક્રેડિટર ને 14,000 નું પેમેન્ટ કરી દઈશું. ઓકે so less creditors 14,000 and 14,000. 14,000 આયા, 14,000 વેચ્યા, ક્રેડિટર ને આપ્યા. બાકી બધાને શું આપ્યું? બાકી બધાને કશું નહીં આપ્યું. 0. ઠન ગોપાલ, कुछ नहीं है. Right? Okay, so after this installment, what is your position?
આ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પછી 14,000 વપરાઈ ગયા, ક્રેડિટર ડેશ થઈ ગયા અને બાકીનું કેપિટલ એઝ ઇટ ઇઝ કેરીડ ફોરવર્ડ થયું. તો આ રીતે પહેલા હપ્તાની વહેંચણી થઈ. બોલો, પહેલા હપ્તાની વહેંચણી ખબર પડી કે નહીં? ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ગોટ ઇટ? Yes, sir. ફરી સમજાવું? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, સૌથી પહેલા જુઓ, જેટલા લોકો લાયબિલિટી સાઈડ ઉભા હોય, બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ, જો આ બેલેન્સ શીટ ફરીથી બતાવું તમને. બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ ક્રેડિટર અને કેપિટલ આ બે જ આઈટમ છે. ક્લિયર? માં ક્રેડિટર આઉટસાઇડર્સ કહેવાય, થર્ડ પાર્ટી કહેવાય, અને કેપિટલ જે છે પાર્ટનર છે આને ઇનસાઇડર્સ કહેવાય. ઓકે, તો પહેલા આઉટસાઇડર્સ ને થર્ડ પાર્ટીને પેમેન્ટ થાય એટલે સૌથી પહેલા આપણે ક્રેડિટરનું કોલમ આવે, પછી પાર્ટનર્સના કોલમ આવે. આગળ એક રૂપીઝનું કોલમ માત્ર પ્લસ માઇનસ કરવા માટે રાખ્યું છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટની રકમ, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ વી રાઇટ ધ બેલેન્સીસ. પછી આપણે લીધું પહેલું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે 14,000 નું આવ્યું. રૂપિયા તો તમારી પાસે પડ્યા છે નહીં. જો કેશ પડ્યું હોય એસેટ સાઈડ તો એ લઈ લેવાની, પણ છે નહીં. પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મળે, 34,000 રૂપિયા, 40,000 ની એસેટના, 40,000 ની એસેટના 34,000 મળે છે. 3 ટુકડામાં મળે છે. પહેલો ટુકડો 14,000 નો છે, તો 14,000 પહેલા મળ્યા. એ પહેલા જે પહેલી લાઈનમાં જે ઉભો છે એને આપી દેવાનો અને એને જ ઉભો રાખવાનો આપણે, ક્રેડિટરને જ. ક્લિયર? તો ક્રેડિટરને 14,000 પેમેન્ટ કર્યા એટલે પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 0 થઈ ગયો. બાકી બધાને કંઈ મળ્યું નહીં, એ એમને એમ પાછા નીચે ઉતર્યા, એ હજી લાઈનમાં જ છે. ઓકે, હવે બોલો, કોઈ ડાઉટ ખરો? હવે શું કરીશું? હવે બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ લેવાનો. બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલાનો આવ્યો? 10,000 નો છે, જોઈ લો, છે કે નહીં? ઓકે, હવે 10,000 કોને આપીશું? તો 10,000 લેવા માટે એ બી સી 3 જણ ઉભા છે લાઈનમાં, પણ આપણે ઉપર કેપિટલ સરપ્લસ નું ટેબલ બનાવ્યું છે. સૌથી પહેલા બી ને 4,000 મળશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ 4,000 ઇઝ પેડ ટુ બી. સૌથી પહેલા બી ને 4,000 આપીશું. તો જો સૌથી પહેલા આપણે બી ને 4,000 આપ્યા. ક્લિયર? બાકી બધાને કઈ નહીં. એ આપ્યા પછી તમારી જોડે શું વધ્યું? that you have 6,000 in installment અને 10,000 અને 6,000 વાળા એમને એમ કન્ટિન્યુ. ઓકે, એ 4,000 આપ્યા પછી બી અને સી ને 1,000 આપીશું. આ 1,000 દેખાય છે? હું હાઇલાઇટ કરું છું, જોજો બરાબર. This one is paid first. ઓકે, તો હવે બી અને સી નું કેપિટલ સરપ્લસ આપીશું. પહેલા આપણે બી નું કેપિટલ સરપ્લસ 4,000 આપ્યું, પછી બી અને સી નું કેપિટલ સરપ્લસ 1,000 આપીશું. ઓકે, જો ટોટલ સરપ્લસ 6,000 છે, સમજી લો આ 6,000, તો ટોટલ 4,000, 1,000 ને 1,000, 6,000 નું જ પેમેન્ટ થાય છે. પણ પ્રાયોરિટી કોને? તો પહેલા બી ને 4,000, પછી 1,000 બી અને સી ને. ઓકે, અને ત્યાર પછી તમારી સ્થિતિ આવી છે, તમારી યોર પોઝિશન ઇઝ લાઈક ધીસ. નાઉ યુ આર હેવિંગ 4,000 રૂપીઝ, તમારી પાસે 4,000 પડ્યા છે, એન્ડ ઓકે, એ હેવિંગ outstanding amount 10,000, B 5,000 and C 5,000. હવે આટલા રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે. હવે તો જો એક વખત તમે once you paid your capital surplus, automatically your capital is in profit sharing ratio. આ જે કેપિટલ છે 10,000, 5,000, 5,000, એ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં છે કે નહીં? હા કે નામાં જવાબ આપો. Yes, sir. હા, તે આવી જ જવી જોઈએ. એ જો ના આવે તો સમજી લેવાનું આપણે ક્યાંક ભૂલ કરી છે, તો આગળ વધવાની કોઈ જરૂર છે નહીં, પાછા વળી જાઓ. ઓકે, once you paid your capital surplus, then automatically your capital should be in profit sharing ratio. ઓકે, એકવાર તમારું કેપિટલ સરપ્લસ ચૂકવાઈ જાય પછી તમારી કેપિટલ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં આવી જવી જોઈએ. ઓકે, તો આવી ગઈ છે. હવે તમારી પાસે 4,000 વધેલા પડ્યા છે. 4,000 કઈ રીતે વેચવાના? ટુ ઓલ પાર્ટનર્સ in their profit sharing ratio 2:1:1, 2:1:1, right? And after that your position is like this: 8,000, 4,000, 4,000. Okay, and now the last installment, third installment of rupees 10,000, and that 10,000 is distributed among the all partners in their profit sharing ratio. Okay, and after that, after deducting that,
The answer you have is 3,000, 1,500 and 1,500. 8,000, 4,000 ને 4,000 લેવાના બાકી હતા. આપણે 10,000 નો છેલ્લો હપ્તો મળ્યો, ત્રણેય જણ વચ્ચે વેચ્યો, 5,000, 2,500 આયા, કોઈ હપ્તો બાકી છે નહીં. Now there is no any installment is remaining. Okay, so this remaining amount which is not to be paid, એ ચૂકવી શકાય એમ નથી, એને આપણે શું કહીશું? It is known as realization loss. Realization loss. એટલે તમે જે પેલું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવતા હતા ને ગયા ચેપ્ટર ની અંદર, એ રિયલાઇઝેશન નો લોસ આટલો જ આવે જેટલું આ સ્ટેટમેન્ટ ની અંદર આવે. ટોટલ 6,000. ટોટલ 6,000. એન્ડ રિયલાઇઝેશન લોસ હંમેશા કયા રેશિયોમાં વેચાય તમને ખબર છે? ઇન પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. તો આન્સર તમારો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં છે કે નહીં? ઓકે, તો આ રીતે વહેંચણી કરો. ડન. હવે કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. Is having any doubt you can tell me. અને ડાઉટ ના હોય તો આજનો લેક્ચર આપણે પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર મળીશું આપણે અને બીજી મેથડ શીખવાડીશું. અને આ મેથડ નો બી એ વખતે બી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો યુ કેન આસ્ક મી. બીજા એક્ઝામ્પલ બી આ મેથડ ના ગણવાના છે. પ્રેક્ટિસ